Hello children, good morning. Welcome to my class. Children, at last class we know the story of Krishna and Sudama. Isn't it? Yes, we know the friendship of Krishna and Sudama, how they are great in the friendship because they are very true friends. Isn't it? Yes, let's know the lesson true friendship in this class. Okay children, all of you open your textbook, page number 12. Now I'm going to read the lesson. All of you listen carefully children. Once upon a time in the city of Syracuse lived two friends, Daman and Pythias. Both of them were lovers of truth. However, their king Dionysius was an evil minded ruler. One day, the king heard that Pythias had called him cruel and had said something against him. So he got very angry. He announced that Pythias would be punished for this and hanged. In the court of King Dionysius, Dionysius is on the throne. Pythias' hands are tied behind. Soldiers are on his either side. Pythias, O king, please allow me to go and meet my old mother and my sister before I die. I must arrange for my sister's marriage and bid goodbye to my mother. After that, I will return. This is my last wish. King Dionysius, impossible. I can't grant your wish. How can I be sure that you will return? Daman enters the scene. Daman, sir, I am Daman and a true friend of Pythias. Please let him go to fulfill his last wish. I will remain in your custody until he returns. King Dionysius. All right, Pythias, but on one condition. I will fix the day and the hour of your return. If you do not return in time, your friend Daman will have to die instead of you. So, Pythias was granted his last wish. He went home, completed his work, and hurried back to Syracuse. He had to face many dangers and so he was delayed. On the fixed day, Pythias had not returned. As a result, Daman was taken to be hanged. Okay, children, let's know the explanation of this lesson. Once upon a time in the city of Syracuse lived two friends. Okay, in here the place is Syracuse. Okay, in this city, this is a city. Okay, in this city there lived two friends. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿರಾಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಡಾಮನ್ ಅಂಡ್ ಪಿಥಿಯಾಸ್. ಯಾರು ಡಾಮನ್ ಮತ್ತು ಪಿಥಿಯಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸಿರಾಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವರ್ ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್. ದೇ ವರ್ ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ಅಂದರೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಟ್ರೂತ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಥವಾ ಅದೇ ಒಂದು ವೇಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಅದೇ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದಿರೋ ಅಂಥವ್ರು. ಓಕೆ, however their king Dionysius was an evil minded ruler. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ.
ಅವನ ಹೆಸರು ಡೈನಾಸಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಅವನ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವನು ಅಂದರೆ ಆ್ಯನ್ ಇವಿಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ರೂಲರ್. ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ರಾಕ್ಷಸತ್ವ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕ್ರೂರ ಸ್ವಭಾವದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇವಿಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ರೂಲರ್ ಅವನು. ಒನ್ ಡೇ ದ ಕಿಂಗ್ ಹರ್ಡ್ ದಟ್ ಪಿಥಿಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಕ್ರೂಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕಿಂಗ್, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಯಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಡೈನಾಸಿಯಸ್. ಅವನು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕೇಳಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಿಥಿಯಾಸ್ ಇದಾನಲ್ವಾ, ಅವನನ್ನು ಕ್ರೂಯಲ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೂರ ರಾಜ ಅವನು, ಕ್ರೂಯಲ್ ಕಿಂಗು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಅವನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು, ಕಿಂಗ್ ಕಿವಿಗೆ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಕಿಂಗ್? ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಡೈನಾಸಿಯಸ್. ಅವನ ಕಿವಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಬಂದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಏನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಲ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಿಂಗ್, ಮೊದಲೇ ಅವನು ಕಿಂಗ್, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ, ನಾನು ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಿದಾನ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ. ಹಿ ಅನೌನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಿಥಿಯಾಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ಡ್. ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನಂತ? ಪಿಥಿಯಾಸು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದಾನಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ಡ್, ಅವನನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಅವನನ್ನು ನೇಣಿಗೆ ಏರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ ಡೈನಾಸಿಯಸ್. ಈಗ ಆ ಡೈನಾಸಿಯಸ್ ಕಿಂಗ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಆಸ್ಥಾನ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ಪಿಥಿಯಾಸ್ನ. ಡೈನಾಸಿಯಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಥ್ರೋನ್. ಡೈನಾಸಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಥ್ರೋನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಪಿಥಿಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೈಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಅವನ್ನ ಪಿಥಿಯಾಸ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮೂವೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಈ ಕಿಂಗ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಹಿಂದೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರೇ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅವನಿಗಿಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್. ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಸೈನಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನು ಟೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪಿಥಿಯಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ಕಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲೋ ಮೀ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮೈ ಓಲ್ಡ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಡೈ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಥಿಯಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ ಆಗಬೇಕು. ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಿಂಗ್? ಇಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನೇಣಿಗೇರಿಸುವಂಥ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೀಗ ಪಿಥಿಯಾಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾನೆ, ಓ ಕಿಂಗ್, ರಾಜ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲೋ ಮೀ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮೈ ಓಲ್ಡ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಡೈ. ನಾನು ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂತಹ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡು. ನಾನು ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ಮಸ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಡ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಟು ಮೈ ಮದರ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮದುವೆನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಿಡ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮುಗಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಶ್. ಇದು ನಂದೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಥವಾ ನಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಖಂಡಿತ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಶ್. ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆ ಆಸೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ ರಾಜ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಿಂಗ್ ಡೈನಾಸಿಯಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೀಗ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಯುವರ್ ವಿಶ್. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಯುವರ್ ವಿಶ್. ನಿನ್ನ ವಿಶ್, ನಿನಗೇನು ಆಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಿ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್? ನೀನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ನಂಬಲಿ ಅಂತ ಕಿಂಗ್ ಡೈನಾಸಿಯಸ್ಸು ಪಿಥಿಯಾಸ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಮನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಸೀನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೀನಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಇಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಈ ಸೀನಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಾಮನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಡಾಮನ್? ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಡಾಮನ್ ವಾಸ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಪಿಥಿಯಾಸ್, isn't it? Okay, what will happen next? Next, see here. Daman, sir, I am Daman and a true friend of Pythias. ಸರ್, ಈಗ ಅವ್ನು ಡಾಮನ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಡಾಮನ್, ನಾನು ಡಾಮನ್ ಅಂತ, ಎ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಪಿಥಿಯಾಸ್, ಈ ಪಿಥಿಯಾಸ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ನಾನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಗೋ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಹಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಶ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ವಾ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅವ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಬರಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂಟಿಲ್ ಹೀ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಅವನ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ನು ವಾಪಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಡೀಲಿ ನಾನಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅವನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಪಿಥಿಯಾಸು ಹೋಗಿ ಬರಲಿ, ಅವ್ನದ್ದು ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬರಲಿ. ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಿಥಿಯಾಸ್ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಡಿಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಕಿಂಗ್ ಡೈನಾಸಿಯಸ್, ಆಲ್ ರೈಟ್ ಪಿಥಿಯಾಸ್, ಬಟ್ ಆನ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆ ಪಿಥಿಯಾಸ್, ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಏನು ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಯಸ್ ಲಿಸನ್, ಐ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಡೇ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೇ ದಿನಾನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅವರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಿಟರ್ನ್, ಡೇ ಮತ್ತು ಅವರ್ನ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಟೈಮು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀನು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟೈಮ್, ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡಾಮನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೈ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್. ನೀನೇನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆನೆ ನೀನೇನಾದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟೈಮ್, ನೀನೇನಾದರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟೈಮ್, ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡಾಮನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೈ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯು. ನಿನ್ನ ಬದಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ್ನ ಅವನ ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಪಿಥಿಯಾಸ್ ವಾಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಶ್, ಹಿ ವೆಂಟ್ ಹೋಮ್. ಈಗ ಸೊ ಅದಕ್ಕೀಗ ಪಿಥಿಯಾಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಶ್, ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಒಂದು ಕೊನೆ ಆಸೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಿ ವೆಂಟ್ ಹೋಮ್, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ರಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಿರಾಕ್ಯೂಸ್. ಅವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಿರಾಕ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಫೇಸ್ ಮೆನಿ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಡಿಲೈಡ್. ಅವನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಕಿಂಗ್ ಹೇಳೋ ಟೈಮಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಡಿಲೇ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಆನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೇ ಪಿಥಿಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್. ನೋಡಿ, ಏನು ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವ ಆ ಡೇಟ್ನ ಅಥವಾ ದಿನಾನ, ಆ ಡೇಗೆ ಪಿಥಿಯಾಸ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಾಮನ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಂಗಡ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಡಾಮನನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಯಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, isn't it? Yes, let's know this continuation story on the next class. Okay children, until then take care and bye.